زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک پرانے بازار میں حماد نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان شہر کے ایک قدیم دروازے کے قریب تھی، جہاں وقت کی رفتار تھوڑی دھیمی پڑ جاتی تھی۔ دن بھر زندگی کی چہل پہل، مختلف زبانوں کا شور اور سامان کی خرید و فروخت کا ایک مسلسل سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حماد کی دکان کا ماحول باقی دکانوں سے مختلف تھا۔ اس کی دکان کے اندر لٹکتی ہوئی کھجور کی ٹوکریاں اور رنگ برنگے پھلوں کے ڈھیر، جن کی خوشبو گلیوں میں دور تک پھیلی رہتی تھی، لوگوں کو رکنے پر مجبور کر دیتے۔ حماد کا چہرہ ہمیشہ ایک پرسکون مسکراہٹ سے سجا رہتا۔ اس کی گہری سوچتی ہوئی آنکھوں میں ہمیشہ ایک نرمی اور عجیب سی روشنی رہتی تھی۔ یہ روشنی محض کاروبار کی چمک نہیں تھی، بلکہ وہ خلوص تھا جو اس کی نیت سے پھوٹتا تھا۔ بازار کے بزرگ کہتے تھے کہ حماد صرف نفع نہیں کماتا، بلکہ اس کے نفع کی خوشبو دلوں تک پہنچتی ہے۔ وہ صرف ترازو کا نہیں، بلکہ ایمان کا حساب بھی درست رکھتا تھا۔ حماد کی دیانت داری کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ اس کے والد اور دادا بھی اسی بازار میں نسلوں سے پھل بیچتے آئے تھے، اور ان کی پہچان بھی ان کے عمدہ مال سے زیادہ ان کے سچے اصولوں سے تھی۔ انہیں یقین تھا کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی حفاظت، تجارت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ حماد اسی میراث کا امین تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے گاہکوں کو محض خریدار نہیں، بلکہ اللہ کی امانت سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی گرا بازاری یا ملاوٹ کا خیال دل میں نہ آنے دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جس تجارت میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، وہ صرف مٹی کا ڈھیر ہے، رزق نہیں۔ اس روزگی بازار میں گرمی بہت زیادہ تھی، سورج کی شدت اور ہوا میں گرد شامل تھی۔ حماد اپنی دکان پر بیٹھا تازہ پھلوں کو ایک خاص ترتیب دے رہا تھا۔ یہ ترتیب بھی اس کے دل کا سکون ظاہر کرتی تھی۔ اس دوران ایک گاہک آیا۔ اس کا لباس، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی عمدہ چھڑی اور اس کے ریشم جیسے کپڑے ظاہر کرتے تھے کہ وہ کسی معزز اور دولت مند گھرانے کا فرد ہے۔ گاہک نے پھلوں پر سرسری نظر ڈالی اور ایک بے پرواہی کے انداز میں سوال کیا، بھائی حماد، کیلے کتنے کے دیے آج؟ حماد نے احترام سے مسکرا کر جواب دیا، 12 درہم کے درجن، اور سیب 10 درہم۔ گاہک ابھی پھل کی خریداری کا سوچ ہی رہا تھا، اس نے ذرا توقف کیا اور چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا تفکر تھا جو اکثر دولت مندوں میں پایا جاتا ہے، گویا وہ ہر چیز کو صرف قیمت کی کسوٹی پر تولتا ہو۔ ابھی وہ دل ہی دل میں حساب کر رہا تھا کہ اتنے میں دکان میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کا لباس بہت سادہ تھا، مگر وہ صاف ستھرا تھا۔ اس کے چہرے پر پردہ تھا جو اس کی حیا اور پاکیزگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی چال میں تھکن اور جسم میں مشقت کی علامات تھیں، مگر اس کے بولنے میں ایک عجیب سی شائستگی اور شرافت جھلک رہی تھی جو غریبی کے باوجود اس کے وقار کی گواہ تھی۔ اس نے آواز کو بہت آہستہ رکھا تاکہ بازار کے شور میں کسی کی توجہ نہ جائے۔ بھائی، مجھے 1 درجن کیلے دے دو، کیا بھاؤ لگاؤ گے؟ حماد نے عورت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموش کہانی پڑھ لی جو اس عورت کے چہرے پر تھکن بن کر لکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت بھیک مانگنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ عزت نفس کی مضبوط دیوار کے پیچھے خود کو چھپا کر رکھتی ہے۔ حماد کے دل میں فوراً فیصلہ ہو گیا، جو صرف نفع کے حساب سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے اپنا لہجہ اور بھی نرم کر لیا، تمہارے لیے 3 درہم کے درجن، اور اگر سیب بھی چاہو تو 2 درہم کے درجن۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں جو حیرت ابھری وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اتنی کم قیمت سن کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھی کہ بازار میں کیلے کی قیمت کتنی ہے۔ اس نے شکریہ کے طور پر کوئی لمبا جملہ نہیں کہا، صرف دھیرے سے کہا، الحمدللہ۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا یہ ایک لفظ حماد کے دل کے لیے ہزاروں درہم سے زیادہ قیمتی تھا۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جیسے کسی بھوکے دل کو نا امیدی کے عالم میں امید کی بوند مل گئی ہو۔ اس نے اپنے چادر کے کونے سے احتیاط سے چند سکے نکالے، پھل لیے، اور جاتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، میرے بچے آج خوش ہو جائیں گے۔ یہ جملہ ایک خاموش دعا بن کر حماد کے وجود کو چھو گیا۔ اس سارے منظر کو پہلا گاہک غصے اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں حساب چل رہا تھا، 12 درہم بمقابلہ 3 درہم، یہ 4 گنا زیادہ قیمت کا فرق تھا۔ اس کے دل میں شک اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے لگا کہ حماد اس سے اس لیے زیادہ قیمت لے رہا ہے کیونکہ وہ امیر ہے، اور اس عورت سے اس لیے کم لے رہا ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ یہ تو اس کی نظر میں بدترین ناانصافی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حماد نے خاموشی سے اسے دیکھا اور ایک ہلکا سا اشارہ کیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، ذرا صبر کرو، ابھی سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ عورت وقار کے ساتھ چلی گئی،
उसकी चाल में खुलूस और इज्जत की झलक थी। उसके जाने के बाद दुकान के बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे फजा भी उसके सब्र और हम्माद के अमल से मुतासिर हो गई हो। गाहक अभी भी खामोश खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर उसकी बिखरी हुई आंखों में सवाल साफ लिखा था। वो ज्यादा देर सब्र न कर सका और तेज लहजे में बोला, हम्माद, ये कैसा इंसाफ है? अभी मुझसे तुमने 12 दरहम मांगे और इसी दर्जन के 3 दरहम इस औरत से। क्या तुमने मेरे चेहरे पर दौलत देखी और इस पर गुर्बत, इसलिए कीमत बदल दी? ये तो एक तरह का धोखा और इम्तियाज है। तुम अपने ग्राहकों के साथ बराबरी का सलूक क्यों नहीं करते? हम्माद ने ग्राहक की तरफ देखा, उसकी नाराजगी को मुकम्मल तौर पर कबूल किया, मगर उसके दिल में कोई दिफा नहीं था। वो जानता था कि उसकी नीयत साफ है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जिसमें कोई तंज नहीं था बल्कि गहरा सुकून था, जवाब दिया, भाई, तुम्हारा सवाल बिल्कुल बजा है और तुम्हारा गुस्सा भी दुरुस्त है, मगर तुम जो देख रहे हो वो महज खरीदो फरोख्त नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है और एक सौदा है जो मैंने दुनिया के बजाय आखिरत के बाजार में किया है। फिर हम्माद ने अपनी आवाज़ को मजीद धीमा और मुखलिस कर लिया, ताकि सिर्फ इस गाहक तक इसकी बात पहुंचे और इसकी बात दिल के अंदर उतर जाए। वो औरत जिसे तुमने अभी देखा, वो आम औरत नहीं है। इसके 4 यतीम बच्चे हैं। इसका शौहर कुछ अरसा कब्ल वबा के दिनों में फौत हो गया था। तब से वो किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर सिलाई, कढ़ाई और छोटी मोटी मेहनत करके बच्चों का पेट पालती है। इसके अंदर इज्जत नफ्स का जो खजाना है वो किसी भी बादशाह की दौलत से ज्यादा है। हम्माद ने एक ठंडी आह भरी और बात जारी रखी, मैंने कई बार कोशिश की कि उसे छुप कर मदद दे दूं या तोहफा भेज दूं, मगर उसने हर बार यही कहा, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए दाम के साथ खरीदूंगी। इसका ये वकार मेरी आंखों में किसी हीरे से ज्यादा चमकता है। तब से मैंने यही तरीका निकाला है कि जब वो आती है तो मैं उसे कम कीमत में फल दे देता हूँ। इसे लगता है कि वो अपनी कमाई से पूरा भाव देकर खरीद रही है और उसकी इज्जत नफ्स का भरम कायम रहता है, बल्कि इसके सब्र की कीमत लगाता हूँ। हम्माद के लहजे में सच्चाई की ऐसी नरमी थी जो गाहक के दिल के अंदर तक उतर गई। गाहक का शक और गुस्सा धीरे धीरे पिघलता गया और उसकी जगह गहरी शर्मिंदगी और हैरानी ने ले ली। बाजार की आवाजें जो पहले बहुत तेज थीं, अब जैसे पसे मंजर में छुप गईं। हम्माद बोला, मैं जानता हूं कि अल्लाह के नजदीक इज्जत किसी माल से नहीं बल्कि नीयत से बनती है, और अगर मैं इस औरत को ये एहसास दूं कि वो दूसरों पर बोझ है तो शायद मैं इसके ईमान को ठेस पहुंचा दूं। इसलिए मैं इसके भरम को कायम रखता हूं। वो आती है, मुस्कुराती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है, और मैं इस शुक्र के लफ्ज में वो बरकत पाता हूं जो सोने चांदी में नहीं होते। ये मेरा असल सौदा है। गाहक खामोश होकर उसे देखता रहा। इसके जहन में पहली बार दौलत और ईमान की कीमत का फर्क वाज़ह हो रहा था। इसके चेहरे के तास और उसने अपने जो इसकी नजर में उस वक्त सिर्फ एक पर्दा था। हम्माद ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम शायद यकीन न करो, मगर जिस दिन वो औरत आती है और उसके मुंह से दुआ निकलती है, उस दिन मेरी बिक्री 2 गुनी हो जाती है। मैं हिसाब से देखता हूँ तो सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है, मगर मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी दूर दराज का काफिला मेरी दुकान पर रुक जाता है और सारे फल खरीद लेता है, और कभी कोई अमीर जमींदार बड़ी खरीदारी कर जाता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं समझ गया हूँ कि ये सब इसी औरत की दुआ का नतीजा है और मेरे इस सच्चे सौदे का इनाम है। हम्माद के लहजे में सच्चाई की चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उसके दिल से निकल सकती है, जो खुलूस के साथ नेकी करता हो। गाहक की नजरें नीची हो गईं। उसने आहिस्तगी से कहा, हम्माद, तो वाकई खुशकिस्मत है। हमें लगता है कि हम कमाते हैं और हमारे पास बहुत दौलत है, मगर असल दौलत तो तेरे पास है। आज पहली बार समझ आया कि लोगों की जरूरत पूरी करने में जो लज्जत है वो दुनिया के किसी नफे में नहीं है। हम्माद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, बस भाई, यही तो असल सौदा है। ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। इस वक्त सूरज ढलने लगा था। रोशनी सुनहरी होकर दुकान के तख्ते पर बिखर गई। हम्माद ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह का दाना थामा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने आज फिर तेरे नाम का सौदा किया है। इस शाम जब बाजार आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा, सूरज के आखिरी सुर्ख चिराग पुरानी इमारतों पर फैल गए और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे, हम्माद अपनी दुकान पर बैठा देर तक खामोश रहा। इसके इर्द गिर्द फलों की खुशबू, टोकरियों की खड़खड़ाहट और ग्राहकों के कदमों की आवाजों के बीच एक अजीब सा सुकून उतर आया था। इसके जहन में इस औरत का चेहरा बार बार उभर रहा था, वो चादर में लिपटा हुआ सब्र, वो लहजा जिसमें शुक्र छुपा हुआ था, और वो दुआ जो जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखकर की थी। हम्माद के दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ऐसे ही बंदों के जरिए अपने फजल के दरवाजे खोलता है। उसने महसूस किया कि नेकी का असल लुत्फ उसमें नहीं कि तुम किसी को दो, बल्कि उसमें है कि देते वक्त तुम किसी के दिल को बचा लो।
वो सोचता रहा कि कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं मगर उनके अंदर इज्जत नफ्स जिंदा है। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया मगर इम्तिहान भी कड़ा रखा। अगर कोई उनकी मदद इस तरह करे कि उनकी इज्जत कायम रहे तो शायद यही सबसे बड़ी इबादत है, यही खालिस तरीन तजारत है। हम्माद ने अपने हाथों को जोड़ा और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हमेशा ऐसा ही रख कि मैं देने वाला रहूं मगर किसी के दिल को दिखाए बगैर, किसी के वकार को ठेस पहुंचाए बगैर। दूसरे दिन फज्र के बाद जब हम्माद दुकान पर पहुंचा तो बाजार में एक हलचल थी। हम्माद ने देखा तो वही औरत फिर बाजार के दरवाजे से आ रही थी, मगर आज उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो बच्चों ने मासूमियत से हम्माद को सलाम किया। औरत ने कुछ दिरहम निकाले जो उसने सिलाई करके जमा किए थे और कहा कि आज वो पूरा भाव देगी, लेकिन हम्माद ने उसे बरकत और अल्लाह के फजल का कहकर फिर रियायत दी और अपनी तरफ से मीठे अनार भी दिए। हम्माद ने अपनी दुकान की दीवार पर एक कागज चस्पा कर रखा था जिस पर लिखा था, जो दिल से दे वो अल्लाह से तिजारत करता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा मुनाफे में रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि किसी की इज्जत नफ्स को बचाते हुए उसकी मदद करना असल सखावत है। अल्लाह की बारगाह में नीयत का वजन होता है। इस्लामी सबक आमोज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।